Hi it. So welcome back to my channel. And today is very special day for us because we are going to open the new chapter. So last video we have discussed about what all are the what divisibility rules. Divisibility rule of 2 we have discussed, divisibility rule of 3 we have discussed, 9 we have discussed enough. And today we are going to discuss the next chapter, that is graphs. Okay, graphs in the sense introduction to graphs. Very important chapter, introduction to graphs. So this is very important and very simple also. Why I am mentioning it as very important chapter? Because 10th standard, 9th standard we are going to continue with this chapter. That's why this chapter becomes very important. Okay, so this chapter is very important, very simple also. And let us start this chapter by a silent prayer. Okay, so you can close your eyes. So we are going to start with the silent prayer. Okay, so as always we need a better start, no? Okay, so we need his blessings. Okay. And introduction to graphs. Something about this chapter. This chapter is very simple, as I mentioned, and this chapter is dealing with the graphs, drawing graphs, especially line graphs. We are going to explore line graphs in this chapter. In 7th standard you may have discussed about bar graph and all those things, isn't it? And in 8th standard, introduction to graphs deal with the line graphs. What do you mean by line graph? What all are the applications of line graphs? That means we are going to explore the line graph, shall we? Yes. So this video session is going to be a very small video session because we are going to form some the base of the chapter. We are going to explain some introductory concept of this chapter, shall we? Yes. Stay with me without skipping any portion of the video. Okay, see, this is a table, or this is a question. We are going to draw a line graph based upon this question. So you can ask me, sir, we didn't get any concept about line graph. Then directly if you are going to draw, or if you are going to attend a question, so what will happen? Because you didn't get any idea about the line graph, no problem, because by discussing this question you will get a very clear idea about line graph. Okay, so let us solve this question. Through this we will analyze what is line graph. That is good. Okay, and here you just see, it is the population in a village in 2003. In that village, the number of men is found to be 12,000 in 2003. I repeat, in the year of 2003, in a village, think about Meenangadi. In 2003, in Meenangadi, number of men were 12,000 and number of women were 11.3 thousand. In 2004, it found to be 12.5 men and 11.9 women. And in 2005, in Meenangadi, it is found to be 13,000 men and 13,000 women, equal. In 2006, these are the numbers of men and women. In 2007, these are the numbers of men and women. We are going to draw by line graph. Very simple. You may understood how to, or you may you may received a clear idea now just now itself, because line graph is not a big issue. We can easily draw line graph. Okay. So let me tell you one thing. You can use graph paper. Otherwise, you can see. Now it is okay, but in 10th standard we are going to use graph paper, and in 9th standard also. And now if you have graph paper with you, you can draw the graph on the graph paper. Otherwise, you can draw it on the white paper. That means in your notebook itself. But when you are taking measurement, that should be sharp. And എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ കോളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ വൈറ്റ് പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം. ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ്, ഒരു അപാകത പോലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവരുത്.
ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിലുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രാഫ് പേപ്പറും വൈറ്റ് പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. വൈറ്റ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. In that way you are supposed to mark the distances on x-axis, and this is your y-axis. Here also you are supposed to take 1 centimeter, sharp 1 centimeter. So as I mentioned, on x-axis and on y-axis you are supposed to take 1 centimeter and mark the points. Each distance should be 1 centimeter, sharp 1 centimeter. Okay, and on x-axis what you are going to mark? Okay, on x-axis what you are going to mark, and on y-axis what you are going to mark. On x-axis, this one we are going to mark on x-axis. That is what is ear. What? Ear. On x-axis we are going to mark what? Ears or ears. Any problem? Now, on y-axis we are going to mark number of men and women. What? Number of men and women. Number of men and women. Okay, so you may think that you can ask me question, sir, നമ്മൾ മെന്നിനൊരു കാര്യമുണ്ട്, വുമണിന് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വൈ ആക്സിസ് നമ്പർ ഓഫ് മെന്നും വുമണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം? ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്കിത് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. സോ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 2003. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2003 and 2004 and 2005 and 2006 and 2007. That much only, because only 1, 2, 3, 4, 5 years are there, 5 different years like this. And you may understood that the value is starting from 203 and the next value is 204 and the next value is 205. Then it will continue like this, no? That means these values are not starting. That means നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഈ വാല്യൂസ് 0യിൽ നിന്നും, ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പം ഇവിടെ എന്തായാലും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി. 0യിൽ നിന്നും 2003 വരെ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? 0 to 2003 എത്ര ഡിഫറൻസ്? 2003 അല്ലേ? 2003 to 2004 എത്ര ഡിഫറൻസ്? 1. പിന്നെ ഇവിടെ 1 ആണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? നോക്ക്, അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 0യിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രമമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടവേള, ഒരു ക്രമമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവെല്ലാണോ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി. 0ൻ്റെയും 2000ൻ്റെയും 3യിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്? ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഗ്യാപ്പുള്ളൂ. നമ്മൾ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല, 0ൻ്റെയും 2003ൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ 0യിൽ നിന്നും 2003 എത്ര ദൂരമുണ്ട്? 0യിൽ നിന്നും 2003 എത്ര ദൂരമുണ്ട്? 2003 ദൂരമില്ലേ? 2003 നിന്ന് 2004 എത്താൻ ആകെ ഒരു 1 ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് 2003, ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് 1, പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് 1, പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് 1. അതായത് ആദ്യം കാണുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു യൂണിഫോമിലല്ല, ഇവിടുത്തെ അതേ ഡിഫറൻസ് അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് 2003 കാരണം എന്താ? കാരണം നമുക്ക് 2003 സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. അത് ഇവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് 1, 1, 1, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യൂണിഫോമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസും ഇവിടുത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻസും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മാച്ച് ആവുന്നില്ല. ഇവിടെ 2003, 0യിൽ നിന്ന് 2003 ഡിഫറൻസ് 2003, ബാക്കിയെല്ലാം 1 വീതമാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രേക്കേജ് വരയ്ക്കും. അത് റൂളാണ്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്രേക്കേജ് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാ, കണ്ടോ? അവർ വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രേക്കേജ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്കേജ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബ്രേക്കേജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അത് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്കേജ് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് ഇംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് 0യിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിഫറൻസും വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഗ്രാഫിൽ 2003 സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടി മാത്രം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അത് വേണ്ടി മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, 0യിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ 10, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 2003 വരെ 5 എഴുതിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ 10 ഇവിടെ 15 വിചാരിക്കുക. 0, 5 5, 10 അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 15 അങ്ങനെ.
സീറോയിൽ നിന്ന് 5 ഡിഫറൻസ് എത്ര? 5. 5ൽ നിന്ന് 10 ഡിഫറൻസ് എത്ര? 5. ഇപ്പോൾ 10ൽ നിന്ന് 15 ഡിഫറൻസ് എത്ര? 5. അതായത് എല്ലാത്തിലും യൂണിഫോം ഡിഫറൻസാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കേജ് വേണ്ട. ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ബ്രേക്കേജ് വരാനുള്ള കാരണവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻസ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു റാൻഡം ചെക്കപ്പിൽ നടക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5 അങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വുമൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാർക്ക്, that means I'm going to mark some numbers here. When I mark some numbers here, all the numbers must include in these numbers. For example, I'm going to mark it as, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വൈ ആക്സിസിന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കുക, ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. 0, 1, 2 കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1 0 മുതൽ 1, 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിലേ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാനല്ല. ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു നിശ്ചിതമായ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം 0, 5, 10, 15, 20 അങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ 0, 10, 20, 30 അങ്ങനെ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി. ഇനി നോക്കാം, 2003 എത്ര മെൻസ് ഉണ്ട്? 12,000 or 12. സോ 2003 മെൻസ് എത്രയുള്ളത്? 12. അപ്പോൾ 2003 കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐ പ്രിഫർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സ്കെയിൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കെയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. മോൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവൻ എടുത്തിട്ട് പോകും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സാധനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു സ്കെയിലിന് പകരം ഉണ്ട്, സ്കെയില് എൻ്റെ അടുത്തില്ല. അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു, അവനോട് ചോദിക്കണം എവിടെ വെച്ചു എന്ന്. നിങ്ങളെങ്ങനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗ്രാഫിൽ ലൈൻസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 2003 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 12 അല്ലേ 12 മെൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത്, അത് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2003 കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് നേരെ ആയിരിക്കണം, സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് നേരെ ആക്കണം, ഒട്ടും തെറ്റത് ഷാർപ്പായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ്നെസ് ആണ്. എന്നിട്ട് 2003 12 അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്, എന്താ 12. എന്നിട്ട് വേറൊരു സ്കെയിൽ, 2 സ്കെയിൽ വേണം ശരിക്കും, 2 സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ. 12 ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ് 12 ഉള്ളത്, കാണുന്നുണ്ടോ? 12ന് നേരെ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലും പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? 2003 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ നേരെ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചു, പിന്നെ അതായത് നേരെ വെർട്ടിക്കലി വെച്ചു. പിന്നെ 2003 12 നമ്പറാണ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 12ന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു 12ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലും പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റില്ല ഇവിടെ, ആ പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് മെൻസിൻ്റെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം, എന്നിട്ട് വുമൻസിലോട്ട് വരാം. ഇനി 2004 എത്ര മെൻസ് ഉണ്ട്? 12. എന്നിട്ട് വുമനിലോട്ട് വരാം. ആദ്യം മെൻസിൻ്റെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. നമ്പർ ഇപ്പോൾ മെൻസ് എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ, സോറി, മെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്ലൂറലാണ്, മെൻസ് എന്ന് പറയില്ല, സോറി. 2004 12.5 മെന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് 2004 12.5 സോ 2004 നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി 12.5 ആണ് വരുന്നത്. 12.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഒരു 12.5, അതായത് 12ൻ്റെയും 13ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്കുള്ള പോയിൻറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് പേപ്പറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞി വര കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, അതിനെയാണ് 12.1. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞി വര 12.2, അങ്ങനെയാണ് 12.3, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞി വരകളാണ് 0.1, 12.1, 12.2 അങ്ങനെ പോകും. 12.5 ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പേപ്പറാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. നടുക്ക് ഈ 12ൻ്റെയും 13ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടുക്കൊരു വര ഉണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയൊരു കടുപ്പത്തിലൊരു വര. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 12ൻ്റെയും 13 കറക്റ്റ് നടുക്കെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്കെയിൽ പിടിക്കുക. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക? 2004 12.5 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി 2005 അതുപോലെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിരിക്കണേ. 13. പിന്നെ 2006 13.2, 2006 13.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു വര 13.1, തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു വര 13.2, അങ്ങനെയാണ് 13.2 മാർക്ക് ചെയ്യുക.
6-ൽ. ഇനി 2007-ൽ 13.5, അതിന് കുറച്ചും 13-14 കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് 13.5. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എൻ്റെ കുറച്ച് കറക്റ്റ് അല്ല, ഷാർപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ട് 2 പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക. യു മസ്റ്റ് യൂസ് സ്കെയിൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട് ലൈൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സ്കെയിൽ, യു മസ്റ്റ് യൂസ് സ്കെയിൽ. അങ്ങനെ ആയിത്തത്. ഇനി അടുത്തത് വുമൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ഇങ്ക് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ത്? മെൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ ഇങ്ക് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? മെൻ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാർക്ക് വുമൺ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് അനദർ ഇങ്ക്. യു ഷുഡ് യൂസ് ദാറ്റ്. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് പെൻ ആൻഡ് പെൻസിൽ. Okay, that means I'm going to draw line for woman. I was drawing line graph, no, you may understood. ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലൈൻ ഗ്രാഫ്. അത് പറയാൻ മറന്നു. ഇങ്ങനെ ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക. പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക. So I'm going to use this ink for woman. You can mention in the right side. You may understood, no? Okay. Then in 2003, how many women were there? 11.3. So 2003 11.3. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. 11 എന്ന് വെച്ചാൽ 11.1, 11.2, 11.3 ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാർക്കണം. 2004-ൽ എത്രയാണ്? 11.9. 2004-ൽ 11.9 അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി 2005-ൽ 13 ആണ്. 2005-ൽ 13 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ 2006-ൽ 13.6 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. 2007-ൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉഴപ്പി ഇതാക്കരുത്, കറക്റ്റായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? യു മസ്റ്റ് യൂസ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ജോയിൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ്. Okay, in this way you may understood, no? So this is what is the line graph of the population of men and women in a particular village. So this is it. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു വന്നു. So this is what is line graph and you may understood, no? So this is it as the intro part of this chapter. This is it and you may understood what is line graph, and by the next video we will continue the discussion of this graph, and I believe that within this week itself we could complete this chapter, and the next week onwards we will start the important chapters. That means 4 more chapters are there, I think. Okay, we are going in very fast way. Fast mode is on, isn't it? So please practice well. I think in today's session there is nothing to practice, and let me tell you one thing. Okay, let me add one more thing. It's very important. And you know, your post-midterm exam കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം post-midterm exam ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണല്ലോ. അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും post-midterm exam. അപ്പോൾ post-midterm exam നമ്മൾ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ദിവസം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം കൂടെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. പേപ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലാണ് പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാൾ പോലും വാട്സാപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലേ ചെയ്യുള്ളൂ. എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിൽ തന്നെ. ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിൽ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിൽ എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പർ അയക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് മോഡിൽ അയക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തരിക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ എക്സാമൊക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സാമാണ് മാത്സ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക. കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പെൻ അവൈലബിൾ അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിൽ. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ കിട്ടിയ പോലെ പേനയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഞാൻ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട്ട് എത്തിക്കും. വാട്സാപ്പ് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും വഴി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മാർക്ക് നഷ്ടമായെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ആഡ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ എക്സാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരി പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാം ഉണ്ടാകും 8th. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 9th ഇരുത്തും. 8th ഫെയിലാകുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും 9th ഇരുത്തില്ല എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനം. അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. മാത്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, സാർ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ചാപ്റ്ററും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആനുവൽ എക്സാം. ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ.
you have to give equal importance for all chapters. I will not say you have to give importance to this chapter or last 5 chapters, not like that. For me, I will take, or I will consider, or I will give equal importance to all chapters, all 16 chapters. Okay, so you have to learn like that. അപ്പം ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തരില്ല, ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്ത് പഠിക്കണം, ആനുവൽ എക്സാമിന് എന്ത് പഠിക്കണം. സോ ആനുവൽ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളാം. കാരണം 16 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട്. നന്നായി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആനുവൽ എക്സാം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ട് എഴുതിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ. അപ്പം മാത്രമല്ല, അപ്പം നിങ്ങളുടെ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ആനുവൽ എക്സാമിന് ആരൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന്. അപ്പം ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്പം ഞാനായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പഠിച്ചോളാം. എല്ലാ 16 ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് എക്സാമിനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഷിബിൻ സർ സൈനിങ് ഔട്ട്. Please watch the video properly and upload your notes. Thank you. Stay safe.